बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ मोहम्मद फ़हीम और द अख्तर पेलने रोज़ना शोरोशवे बारानूनो तबाही दे वाक़े रवाना दा और कराचे खो पहारा मीडिया बानिश्ता खुदा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात ढेर ज़्यादा ख़राब दी लक्सा तोड़ान दे द बलोचिस्तान न खबर रागे चे अत मुख्तलिफ डेमुना दे वाक़े मात शिवी दी और बलोचिस्तान के हम मुख्तलिफ ज़िलों के दे वाक़े सैलाब दे और अल तक के खल्को कोरोना हम रन शिवी दी आगे सर सर खैबर पख्तूनख्वा खबर को द खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ ज़िले टांक डी खान मर्दान सवाबी हरीपुर मुख्तलिफ ज़िलों के दे वाक़े दगा बारानून दी आगाज़े के दगा सैलाबी रेली दी चिकम नाली दी कम दगा उबो लारी दी आगे के दे वाक़े तुग़यानी दा और दगा द उबो ज़्यातवाली दा वजना देर ज़्यादा इलाकों के कोरोना हम रा प्रेवती दी बारानून के हम दगा कच्चा कोरोना दी अगर आप प्रेवती साथ उड़ान दे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान सेप्ता यो ब्रीफिंग वर्क शेवे दे और आगा ब्रीफिंग के कम रिलीफ सरगर्मियानी दी आगा हम और कम सूरत हाल दे दागे ब्रीफिंग हम वर्क शेवे दे विली शिवी दी पदागे ब्रीफिंग के चे उस पोरे दगा बारानूनो के प खैबर पख्तूनख्वा के अतिया कोरोना प मुकम्मल तोगा तबाशिवी दी 200 और 2 कोरोना ता जुज़वी नुकसान रसेदले दे उवीश खलक दे वाक़े प हक रसेदले दी दगा बारानूनो दलासा दगा सैलाब दलासा और उवदेश खलक दे वाक़े ज़ख्मियान दी टांक सिंगा इलाका दा टोलना ज़्यादा टांक मुतासर शवे दा ब्या चिकम दे वाक़े जमुंगा तहसील ले दा डी खान आगा डेर ज़्यादा मुतासर शवे दे डी खान के दना हम डर मसला के शेदा और अल्लाह ताला ने करक के दना हम डेर तेज बारानो और अल हम सैलाबी रला मखे तलागले दानो अल तक के हम दा नुकसान दे दाम मखे तलागले दे मर्दान के दा अख्तर परवज अचानक दगा उबर हुते ब्या चिकम कल पाने व मर्दान अहो पता वाटो होता हो सरब सवाबे के खारिये के दना उब वलाड़े वे अल तक के खलको दगा नुकसान मखे तलागले दे नो दा आगा इलाकी दी कम चे खारिया दा और आगे के दना स अलर्ट हम नो जारी शवे चाहता अंदाज़ा हम नवा कि दगाज़े की बारानून की दीशी दगाज़े की उबरा खतीशी और दगा कोरोना हम मुतासरा कुलिशी दे हवाले सरा द सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ ज़िलों के दे वक्त के रेस्क्यू ऑपरेशन हम रवान दे रेस्क्यू 1122 हम कार की लग्या दे PDM तरफ ना हम कार रवान दे और जकम दगा द वज़ीर आला से मशरे कम इजलास शवे दे आगे के इस फैसले शीदी पैबा खबर रखूँ दे वक्त के मुंसरा द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तर्जुमान और द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुआविन खसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से मौजूद दे सर शुक्रिया सर यो खुदा चे कम रिपोर्ट मखेता रागले दे ताउसरा सा अपडेट ती कमे इलाके दे वाक़े ज़्यादा मुतासर शिवी दी और बोले चे बारानूना बनोर हम कीगी नो द आगे द पारा सब प्लानिंग दे बिल्कुल जी बारानूनो रातून की रोज़ों के हम इम्कानात था की बा हो द कम हदा पूरे द प्लानिंग खबर दा और द मुतासरा ज़िलो खबर दा नो दे वाक़े द PDM द रिपोर्ट्स मुताबिक टांक ज़िला के फ्लैश फ्लड्स दी द टांक ने बिया लांदे कमुंगराशु नो करक और ज़्यादा जिकम नुकसान वर्त हुआ है शवे दे नागा पर लकी मरवत के शवे दे और दागे ने अलावा आप मरकजी पुख्तूनख्वा के सवाबे ज़िला दा संग तासो पदे खपल रिपोर्ट के जिक्र मुको जी नो दा ज़िले चे दे दा पदे वजह शिवी दी चे दल तक फ्लैश फ्लड्स रागली दी या कम चे प गुरुनो बाने बारानुशी ओ यकदम दो बोयो सैलाबी रेला राशि दागे प वजह बांधे उबो दे नालोना चिकम सैलाबी नाली भी या बरसाती नाली चे और तवी दागे ना बारिश भी दी और नुकसान करे दे पदे के कदा नुकसान तफसीलात बताओ हुए मानो तकरीबन उस पूरे खुदा दी सोरजो फिगर न दे दा यो म्याश फिगर दे 15 जून नवाला तर 12 जुलाई पूरे आप मुख्तलिफ ज़िलों के बारान सैलाब या दे सरा मुतल्लिक़ा वाक़यात बागी की तकरीबन 27 कसान चेन आगा पहक रसीदी दी नाउ पदी के लकद चतुनु द वर्दे दो वाकयाती या दासी दची दे बिजली द करंट प वजह बांधे मुख्तलिफ किस्मा दगदी सपो बो के डुबशी दी नो दाल का टोटल पयोम याश के तकरीबन दा दुमरा जानी नुकसान शवे दे उस खबर दासी दा चे बिल्कुल दे द पारा बंदोबस्त पूरा दे द PDM प हर ज़िला के चिकम इंतजामिया दा अगीत फंड जम्बर कड़ी दी अगीत दागे ने अलावा चिकम इक्विपमेंट दे कम सामान लक रबर किश्ते दी लाइफ जैकेट दी दागे ने अलावा दो उबो दे निकासे च सुमर हम इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सामान दे लक वाटर पंपू ने दी दैमत वर कड़ी दी दागे ने अलावा दे की लक हाइजीन टीमों ने दी द मेडिकल टीमों ने दी उस पूरे तकरीबन
څه د 150 مختلف علاقو کې د مریضانو کوم چې د سره د شوي دي متاثر شوي د غي علاجونه په هغه موقع باندې شوي دي موبایل میډیکل ټیمونه او د دې نه علاوه د سپری احکامات دي نن وزیر اعلی صاحب چې کوم اجلاس وشو پاره کې د پی ډی ایم ای هم او د لوکل ګورنمنت مشران ټول ناستو هغه ته هم دا هدایت ورکړل چې خاص کر د دې موزي امراض د دینه پس د باران نه پس د سیلاب نه پس راځي نو دایره لپاره د مخکینه مخنیوي شي سپریز دي د نه علاوه د زناورو د سارو ویکسینیشن ده دا هم لګیا دي دا عمل هم شروع کړی دي نو دا ټول اقدامات لګیا دي او د کې به یو خبره وکم لکه ټیک دا یو قدرتی مسله وی چې بارانونو شي او دغه په وجه د فلش فلډینګ راځي خو په دې کې یو بنیادی وجه دام ده چې په ډیرو علاقو کې چې کومه قدرتی نالي دي پاغه کې خلکو آبادې کړې دي او هغه آبادوس هغه نالو سره نږدې چې کوم کورونه دي ازیات تر کچه کورونه دي داغه تعمیر هم چې دینو ډیر عارضی بنیادونو باندې په کلو کې خلکو کړی وي داغه په وجه باندې چې کم چتونه ورزيدلې دي یا دیوالونه ورزيدلې دي نو دا جاني نقصان شوی دی زیات اسټیمیشن ادارې او سر دغه تجاوزات چې دي ول چې دریای سواد باندې صرف 99 مقامات دغه آئیډنټیفای کړیو چې کم زمونږه اریګیشن ډپارټمنټ دی هغه چې په دې باندې تجاوزات دي آیا د هغه خلاف هم څه پلان شته چې یو میگا اپریشن په پوره صوبه کې وشي چې کم ځای کې دغه دریابونو په غاړه باندې الیګل کنسټرکشن شوی دی بالکل دې دا او دا انتهایی ضروری خبره را د سلسله کې نن وزیر اعلی صاحب د اریګیشن د محکمې هم چې کوم سیکرټری صاحب او نور افسران ناستو ایته ډایرکټلی دا هدایت ورکړي دي چې څومره نالي دي او نیرونه دي او دریابونه دي داغي په غیر چا پیر چې چا هم غیر قانوني تجاوزات کړي دي یا داسې کنسټرکشن کړي دي چې هغه د اوبو په لار کې رکاوټ جوړیږي نو د دې فورن دغه وشي تدباب شي او سخت احکامات ورکړي چې په دې باندې عمل کوي بل ځلا بالکل د دې سلسله کې اس کوتای ته مونږه ان دا مونږ نه برداشت کوو بل د دې نه علاوه دا هم دا چې د سره صرف د اریګیشن نه علاوه د نورو محکمو هم چې کوم مشران ناستو پاغه کې لکه خاص کر پی ډی ایم ای ته هم دا دغه هدایت ورکړل چې تاسو د دې اسسمنټ موکه چې کوم خلکو ته نقصان شوی دی پاغه کې چې کم مړ شوی دي هغه ته فوري تور باندې نقد کیش پیسې ورکی رقم متعلق کې ورکی چې هغه د خپل علاج او د کفن دفن بندوبست هم کولی شي کوم کورونو کې چې نقصان داسې شوی دی چې د پی ډی ایم ای چې کوم رول دي داغه مطابق چې په کم کور کې 2 کمرې ورزيدلې دي هغه ته موږ مکمل ورزيدل کور وایو مکمل تباہ شو دا پولی په ډیسټروید هاوس وته وای نو داغه هم یو دغه جوړ کړي چې داغه تخمینه لګي فورن او په موقع باندې خلکو ته داغه مالی مدد ورکړي پای کې ډیسټریکټ انتظامیه او لوکل ګورنمنت په هم پکې انوالو دي نو کوشش هم دا دی چې کم نقصان شوه دی د کې چې څومره زر د دې مخنیوي کې دي چې داوشي چاته چې ریلیف ملاوي دي چې دا هغه فوري تور باندې ملو چې ډیلی پکې رانی شي او د راتلونکي وخت لپاره هم چې دینو په دې کې د پیشبندۍ لپاره هم اقدامات دا ټول خبرې نن په میټینګ کې وزیر اعلی صاحب احکامات ته دی حواله صحیح سر اوس پورې چې کم واقعات دي نقصانات دي اخو وشو خو را روان وخت لپاره س پریډکشن شته س معلومات چې څومره بارانونه کې دي شي محکمه موسمیات سوي او څومره نقصانات کې دي شي کوم ضلعو ته های الرټ ته الته څومره خطر ده او آیا الته نه خلک ایویکویټ هم کول ضرورت شته او کنه دا څه خبره ده چې نن زه بیا ماغه د میټینګ حواله سره معلومات تاسو سره شیر کما چې د 15 اضلاع حواله سره د پی ډی ایم ای اندازه دا چې دا زیات های ریسک والے دي هغه کې زیات تر اضلاع چې دي دا د چترال دي چترال اپر دی چترال لوور دی د سواد چې کوم برزلی دی او داغي ریزن دا دی داغي وجه دا ده چې الته د گلیشیرز په وجه باندې صرف باران نه دی د گلیشیرز دغه په میلټینګ په وجه باندې چې کوم د اوبو یو زیات دغه راغلي د مقدار راغلي داغي هغه هم وجه ده او الته زیات تر غرونه دي نو په غرونو کې د فلش فلډ دغه کم ته چې مونږه په پښتو کې هغه ټرک وایو چې او په دغه شی اوریا دي دغه شی او چارج شی او دغه نه غوبل روغ ورځيږي نو هغه هم یو دغه یو فینومینن ده چې هغه یو قدرتي فینومینا ده او دا په غرونو کې کیږي زیات تر نو دا هغه علاقې کم چې غرونو سره بالکل اٹیچ دي هغه کې د فلش فلډینګ خطر ده هغه ته وارنینګ هم جاری کړی دي هغه ته الته باقاعده د پی ډی ایم ای د لاندې د نگرانۍ د لاندې چې دینو سیستم ډیولپ کړی دی چې کم خلک کم علاقې کلی پر ریسک دي هغه دا غزاینه او باسي او دا غي د پاره د ټینټونو د ځکه ماته اوس ویل چې ټینټونه میټریسې د اوسپنې کټونه د ارزي بندوبست هغه خلکو د پاره د کولو تنظیمات هم شوي دي او د دې سره زبدا غواړم چې تاسو د چینل په وساتت باندې
زه نمبر هم شیر کول غواړم 1700 100 دا نمبر دی 1700 دا د پی ډی ایم ای د ایمرجنسی نمبر دی دا تاسو په خپل هم لک فلیش کې چاته په دې علاقو کې کم ځای کې هم څه شکایت وی چې الته کې حکومتي ټیم نه وي نو په دې باندې فورن تاسو رابطه کوي نو ان شاء الله غي تباغ ځای ته ریلیف هم رسي پی ڈی ایم اے ایمرجنسی نمبر 1700 ډېر شکریہ بیسن علی صاحب څنګه ذکر وکړو چې چاتم سم مسله وی 1700 دا سرکاري نمبر دی تاسو په دې باندې رابطه کولی شئ او بیا تاسو خپل صورتحال حواله سره سرکار هم دې نه آګاه کولی شئ تاسو کوم ځای کې ضرورت وي چې هلته کې ټیم راشي میډیکل ټیم راشي یا هلته کې ریسکیو والا راشي یا ضلعي انتظامیه راشي یا که هغه ځای کې حالات خراب وي نو چې کوم هغه ځای کې زمونږ فورسز دي هغوی راشي نو د هغې دپاره 1700 کوډ هغوی یاد کړه هغه مخې ته هغوی راوړه دغه ضلعې چترال اپر چترال لوور سوات بیا هغې سره موږ ذکر وکړو کوهستان اپر او شانګلا دا علاقې انتهایی د وخت کې په هائی رسک باندې دي او دا چې کوم موږ سره مونسون کنټیجنسي پلان دی 2022 هغې کې هم دغه اووه ضلعې په هائی رسک باندې دي هغې کې اپر چترال 400 اپر کوهستان نوخار شانګلا اپر دیر اور لوور چترال دا په هائی رسک دي ټولونه هائی رسک چې کوم دی هغه د اپر چترال دی ویری هائی هلته کې کلاس پکار دی همدغه رپورټ کې دننه 15 ضلعې چې دي شپږ ضلعې بخښنه غواړم هلته کې ویری لو مطلب کیدی شي اوکیژنل چې د سیلاب راشي ګینې څه خطره مطره نشته هغه د بنو بنیر هنګو دغه درې ضلعې دي او مخکینی درې ضلعې چې دي هغه د مردان صوابي او هریپور دې کې د سیلاب څه خاص چانس نه خو لسر وړاندې مونږه ټرای وکړه چې پی ډی ایم ای مونږ ته په دې جن راکړي نو هلته کې سورسز دا وینا ده چې دغه ضلعو کې دا نه چې سیلاب نشي راتلی خو مونږه دا گرین ډکلیر کړي چې دلته خطره نشته دی او چې کومه خطره راغلی هم دا د ډسټرکټ نه مونږ ته رپورټ راځي او ډسټرکټ د هغې ذموار دی هغوی دغه رپورټ راکړه چې هر څه کلیر دي دلته خطره نشته دی نو ځکه مونږ دا په گرین کیټګري کې واچولو پته نشته چې دا کم طریقې سره دوی آیډنټیفای کوي چې کمې کمې ضلعې په هائی رسک باندې دي یو وړه شان دماغ لو او بیا به مونږ تاسو خبرو چې مختلف ضلعو کې د وخت کې صورتحال څه دی اور روان ورځو کې به کم ځای کې زیات باران کیدی شي کم ځای کې زیاته خطره ده مشرق سره اوسئ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو موږ خبره کوو د خیبر پښتونخوا د وخت کې سیلابي صورتحال حوالې سره کم چې د وخت کې مختلف ضلعو کې سیلاب یا فلیش فلډز راغلي دي بارانونه کېږي لګیا دي اچانک دومره ډېر باران وشي چې کم د اوبو لاره ده هغه لاره ته تنګه شي او بیا د هغې د وجه نه خوا کې چې څومره علاقې وي هغه ټولې هغه اوبو سره لو شي او هغې کې کورونه هم راپرېوتل 20 کسان په هغې کې تر اوسه پورې په حق رسېدلي دي او 29 خلک په دې کې زخمیان شوي دي 80 کورونه مکمل توګه باندې تباه شوي دي 282 کورونه دې کې متاثره شوي دي په جزوي توګه باندې او دغه صورتحال ولې چې بارانونه اوس هم روان دي بارانونه کېږي لګیا دي دا خوړونه مختلف علاقو کې تیریږي لګیا دي او کې اچانک تیز باران هم راشي او همدغه ځای کې چې هر یو کس یو عام وګړی هم دی که هغه حکومتي څوکۍ باندې هم ناست دی او هماغسې د پاکستان تحریک انصاف ممبر صوبائی اسمبلی آسیه صالح خټک بیبي تلې وه کلي ته او کرک کې هغه موجوده وه چې هلته کې هم هغوی په خپله گیر شو او فلیش فلډز د وجه نه هغه چې کومه لاره وه هغې کې دننه اوبه رالې او اوبه اچانک وختې دې وخت کې هغوی موږ سره موجود دي ډېره شکریه میډم دا راته ووایه چې یو خو کرک کې څه صورتحال دی تاسو هلته کې اچانک گیر شوی اوبو څومره زیات هلته اوبه رالې او څومره علاقه هلته متاثره کړې ده مننه ډېر شکریه هغه فهیم خان داسې دی چې د کرک د کوم تحصیل دی تخت نصرتي په دې باندې لکه موږ د اختر نه دلته کیو چې اختر دا درېیمه ورځ چې وه په هغې کې سهار کې یو ځل اوبه راغللې هغې خو دومره مطلب باران وشو نو دومره مقدار کې نه وي چې هغه دومره تباهي کړې وه خو لکه هغه په خپل پراپر چینل لاړلې لکه بیګا شپې چې کم باران وشو هغه ناترسه باران و ډېر زیات مقدار ډېر زیات و او هغې حالکې 2 غنټې باران وشو چې هغې نه کوم خوړ راغو او مونږ چونکې داسې ایریا کې مونږ علاقه هم دغه شانته ده
چې مونږ د خپل کور طرف نه چارو طرف نه اوبه راځي بیا د مونږ د کوم چې زمینی رابطه یا چې کوم ذرایم درفت هغه منقطع شي نو هغه کې دی دومره سیوا اوبه راغللې چې اکم یو 25 کاله یا 10 کاله نه په کم چینلز باندې اوبه نه راغلي پاغي باندې راغلي پاغي کې د خلکو حجرې راوړلې هغه کې چې دا کم بوټو ته نقصان ورسېدو د غټه شوي پکې د جاني نقصان خو هغه سایډ ته ونه شو او شکر الحمدلله دا مونږ شکریا ادا کې نور چې دی مالی نقصان ډیر زیات کړی دی او ډیر به انتها علاقای متاثره کړی دا هغه خړ چې کوم ایریا چې په کوم مقدار راتله هغه نه سیوا ټریپل مقدار باندې راغلی او هغه کې چې څومره بوټي ځای شي دي یا چې د خلکو اجرې راغلي دي لکه یو ایریا خدغه شانتوا چې هغه کې هغه واټر فال چې دی هغه جوړ شوی او لکه هغه دا نه داسې ښکارېده لکه چېرته هغه روان آبشار وي نو هغه پوره علاقه دغه شانته ښکارېده او په هغې کې د خلکو د حجرې او د دیوالونه یې راوغورځولو خلکو د ولاړ چې کوم باغونه وي په هغې کې کجورې وي یا د شوی بوټي وي هغه ټول پکې د یو راوړل داسې نه ښکارېدل چې دا هغه چېرته بوټي راځي بلکې داسې ښکارېدل چې چېرته مچسې تیلې را روان دي نو ډېرې حد پورې ډېر زیاتې تباهي وکړه صرف دا نه دا خو د یو ایریا دا خو زما هغه زه درته ښیم چې زما په سترګو وړاندې دغه شی روان و دغه شانته مختلفې ایریې نه موږ ته ویډیوز راغللی چې په کورونو اوبه ختلي دي د کورونو نه سامانونه وړي دي دیوالونه یې غورځولي دي او په دې کې اطلاع دا ده چې د لاندې د کشکل ګډه ورته وي مونږ طرف ته خورته هغې کې دوه د ماشومان هم هغسې دي هغې کې ای سایډ ته چې دي دوی زندګۍ هم چې دي بدقسمتۍ سره یا د الله مرضی دي خو سویله نشي انسان پکې دا دوی میډم اوس صورتحال څه دی آیا اوس هم دقسې اوبه ختلي دي کرک کې باران کیږي لګیا دی فلډ اوس هم شته او که نه څه گزاره شوې ده اوبه ناستې دي یا خلک گیر دي هلته نه داسې دی چې د مونږ دا کوم چې لارې دي دا واټر چینلز چېرته 50 years یا 60 years مطلب دغه استعمالېدل نو پې کې کورونه دي هغه کورونو باندې اوبه راغللې باران چې دی هغه سهار ودرېدلی دی خو 2 غنټې دغه شانته باران شوی لکه څه ویلی نه شي هغه نو خدای الله شکر دی چې هغه ودرېده که نه ودرېدلی نو هغه پوره ورځ باران نه شو خو اوس چې دی اوس بیا وریځې ګڼې دي او تنده سټرانګ شروع دی او تندنګ شروع دی اندازه دا دی چې شپې ته بیا باران راځي نو د یو پیر چینل چې دی تیار شو چې اوس بیا اوبه په راځي مزید به تاسو ته په علم دی چې دا فلش فلډ چې دی دا بیا تباهي راولي ډېره زیاته بس الله د مل شي صحیح ډېره شکریا میډم تاسو خپل خیال ساتئ تاسو په خپله هم هلته کې دې وخت کې موجود دي او دا چې کوم صورتحال دی دې کې دننه الله تعالی دې د ټولو خیال وساتي همدغه زر دعا کولی شو د خدای نه چې هغه د هر څه په خیر خیریت وکړي او چې کوم زمونږ پیدا کړی شوی په خپله مسلې دي مونږ دغه کنسټرکشنز کړي دي په دې لارو کې هغې دپاره هم څه کار پکار دی وخت کې مونږ سره ډپټي ډایرکټر محکمه موسمیات ډاکټر محمد فهیم صاحب موجود دی فهیم صاحب شکریا سر دا راته ووایې چې اوسه پورې خو بارانونه وشو تباهي یې وکړه را روان ورځو کې څه پیشګویي ده محکمه موسمیات څه وایي چې کومې علاقې د خیبر پښتونخوا زیات ونریبل دي او چېرته دغه بارانونه نور هم کیدی شي فلیش فلډز نور هم راتلی شي مننه فهیم صاحب لکه څنګه تاسو ته پته ده چې په شکال میاشت او په دې میاشت کې په خیبر پښتونخوا په ګڼ شمېر علاقو خصوصا زمونږ چې دا کمې بالایي علاقې دي صوابۍ شولو تغبۍ مردان چارسده نوخار او همدغسې د سوات هم په ځینو سیمو کې په مانسهره کوهستان وغیره کې تورغر کې په دغو علاقو کې ډېر زیات بارانونه وشولو او په را روانه یو څو ورځو کې لکه نن شپې ته او سبا سهار هم سبا نن شپه سبا او هغې نه بعد بله ورځ هم په ټول خیبر پښتونخوا خصوصا ډی خان بنو کوټ کرک هنګو کورم او رګدی خیبر پېښور کې د باران چاپ شته په مردان صوابۍ تورغر کوهستان بټګرام سوات طرف ته همدغسې په مانسهره کې چې دی نو دا هزاره ډویژن کې مانسهره هریپور ایبټ آباد په دغه ټولو علاقو کې د باران امکان ده
او تاسو ته څرنګه چې معلومه ده چې وړاندې نم بارانونو او شولو ځای په ځای په مختلفو ځایونو کې په صوابه کې په نوخار کې چارسده کې په پټو کې اوبه ولاړې دي او ځنه داسې علاقې دي کوم چې نشیبي علاقې ښکته علاقې دي الته اوبه ولاړې دي اوس چې لږ باران هم کېږي نو داسې سیلابي قسم د صورتحال به پیدا کېږي او چې کوم ځایونو کې لږ باران هم شوی ده د هغې ځمکه چې دی نو هغه فل لکه یو قسم ته چې هغه اوس به انفلټریشن به پکې ډېر کم کېږي لکه اوبه به ځمکې ته دننه کمې دي او د هغې رن آف به ډېر پروډیوس کېږي نو د کومې علاقې چې غریزي علاقې وي خصوصا تورغر شولو مانسیرا شولا سوات شولو دیر اپر شولو چترال شولو په دغه ځایونو کې اوس چې باران کېږي نو هغې سره د لینډ سلایډینګ او د فلیش فلډینګ خطر ده او کوم چې خاریې دي غټ ښارونه دي مردان شولو صوابه شولا ډي خان شولو بند شولو او پېښور دلته چې باران کېږي نو په دې کې د اربن فلډینګ خطر به وي چې په سړکونو باندې به اوبه ودرېږي یا کوم چې د سیوریج سیستم دی نو دا به بلاک شي فهیم صاحب تاسو څنګه باران خو کېږي کم علاقې چې کوم دي هغه په ریډ زون کې راځي دغه باران د وجه نه د دغه باران د وجه نه کم چې موږ د غریزي علاقې دي خصوصا لکه ما وړاندې تاسو ته یاد کړم شانګله شولا شانګله تورغر د کوهستان ځنه سیمې داسې دي همدغه سي اپر دیر شولو په چترال کې اکثر علاقې داسې دي چې هغه د باران په وجه لینډ سلایډینګ او فلیش فلډینګ پکې کېدی شي او همدغه سي په خیبر کې شولو د خرم کې مطلب دی چې فلډینګ کېدی شي فلیش فلډینګ وغیرہ نو دغه علاقې ډېر زیات وانیبل دي او بیا فلیش د ریوراین فلډینګ یا کوم چې د اربن فلډینګ لپاره چې دی هغې کې نوخار شولو صوابه مردان پېښور دغه علاقې پکې شامل دي نو دا خو بیا پوره صوبه خطرې سره مخ ته نو بالکل پوره صوبه ځکه چې په پوره صوبه کې ټول به داسې بارانونه وشولو چې د ځمکې ټولې لمدې دي لکه اوبه جذب کولو کیپیسټي یو قسم ته چې ډېره کمه ده پکې نو اوس چې باران کېږي هغې سره فلو به زیاتېږي صحیح ډیره شکریہ ډاکټر محمد فهیم ډپټي ډایرکټر محکمه موسمیات هغوی موږ سره موجود او کافي تفصیلا هغې خبره وکړه چې حالات د وخت کې چې کوم ځای کې الرټ نه مو هغه هم اتوماتیکلی الرټ شو ولې چې الته نور ځمکه چې ده هغه نشي ریچارج کېدی الته کې هغه نوره اوبه نشي ځان لاس غملی او که الته کې نور باران کېږي نو اوبه به ودرېږي الته به سیلاب جوړېږي او بیا که اوبو ته لاره نه میلاویږي نو بیا به هغه ځان له لاره جوړوي هغې کې هغه کورونه هم متاثره کولی شي او مختلف علاقو ته هم هغه نقصان رسولی شي کورونو ته او زیاتره چې کوم دی وخت کې زمونږ خاریه ده هغوی څنګه ذکر وکړو چې اوسه پورې خو مونږ ګورو چې دا کلیوال علاقې متاثره شوي دي خو خاریه کې به اربن فلډینګ راځي مین ښار کې دننه ولې چې مونږ یو کنکریټ جنګل کې اوسېږو لګیا یو نو هلته کې دا مسله کېدی شي ټانک ټولو نه زیات متاثره شوی دی ویل کېږي چې 80% علاقه چې کوم ده هلته کې هغه متاثره شوې ده اوس څه صورتحال دی او آیا هلته کې څه ریسکیو اپریشن هم شوی دی او که نه فوټوز مخې ته راغلي دي خو ضرورت څومره دی او کېږي څومره په هغې به خبره کوو د وخت کې موږ سره عصمت شاه ګرواکي صاحب موجود دی کوم چې سینیر صحافي هم دی او په خپله د ټانک کې موجود هم دی عصمت شاه صاحب څه صورتحال دی د خپل کلي نه هم خبر کې چې آیا هلته کې اوس دې وخت کې باران ایثار دی سیلاب ایثار دی او که نه اوس هم دغه مسله شته خلک گیر دي ډیره مننه فهیم صاحب بالکل ټانک چې کوم دی ډیر موجوده وخت کې چې کوم حالات دي واقعي ډیر زیات خراب ډیر کړکېچن حالات دي اوس هم مازدیګر چې کوم 5 بجو نه باران شروع شو تقریبا تر 6:30 بجې پورې دومره تیز باران وشو چې لکه داسې مطلب باران لکه ما په ډیر نږدې وخت کې نه دی کتلی چې هغې سره چې کوم دی نورم حالات چې کوم دی خراب شول واقعي چې کوم د ټانک مختلف سیمې چې کومې دي خاص کر لکه د پای شوه محمد اکبر علاقه د نندور علاقې دي هغه واقعي ډېرې زیاتې چې کومې دي دغو کې زیاتو کورونو ته نقصان رسېدلی دی تقریبا زه دا که لږ تاسو ته شمېره ووایم تقریبا چې د نن باران سره زه چې نور به هم نقصان زیات شوی او دې سره تقریبا 600 پورې زه دا ویلی شم چې کورونه به چې کوم وي هغه به وران شوي وي او هلته کې اپریشن څه صورتحال دی ریسکیو اپریشن
بالکل ریسکیو اپریشن واقعي ریسکیو والا چې کوم دی هغه بالکل په ټایم رسیدلی ډیر کوشش حقیقت هغه د ستاینې وړ دی د دوی مطلب داد ورکول پکار دي خو چونکې هلته لارې چې کوم باندې وي ځکه چې ټانک چې کوم دی ډیر پسمانده علاقه ده د هغې روډونه د هغې چې کوم انفراسټرکچر چې دی هغه الریډي له دې نه مخکې پخوا نه تباه دی د وخت نه تباه را روان دی نو هلته کې دوی چې کوم ځای ته رسېدل نو هلته کې حالات چې کوم ډیر زیات خراب وو صحیح ډېر شکریہ عصمت شاه ګورواکي صاحب سینئر صحافي او هلته کې موجود هم وو دغه ذکر وکړ چې باران ډېر زیات کیږي لګیا دی ریسکیو اپریشن هم روان دی خو مسلسل باران د وجه نه کچه کورونه دي څوک هم دومره لینډ لارډ نه دي چې هغه پاخه کورونه جوړ کړي کچه کورونو چتونه د وخت کې انتهایی کمزوري شوي دي د خاورو جوړ کورونه دي هغه اسانۍ سره راغورځېږي لندېږي لګیا دي او څنګه یو چې 600 پورې کورونه اوس په شوي دي سروے به کېږي بیا به فکر مخې ته راځي خو الریډي هلته کې تباهي شوې ده او دې وخت کې صرف دعا کولی شو چې دغه باران د ایثار شي او بیا د بارانونو پس چې کوم صورتحالي انتهایی ګرمي په شکال هم شروع دی نو د هغې هم مقابله کول غواړي ولې زمونږ د ټولو علاقې متاثر کېږي لګیا دي کلیوال هم متاثره دي ښاري هم متاثره ده د اوبو لارې موږ بندې کړي دي د اسمان نه ولې موږ دومره بارانونه کېږي آخر وجه څه ده چې دا ټول سیسټم ګډوډ دی په دې به هم خبره کوو یو وړې شندوې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او څنګه موږ خبره کوو لګیو د خیبر پښتونخوا دغه سیلابونو حوالې سره سیلاب په پوره پاکستان کې راغلی دی کراچۍ هم ته نه ده بچ خیبر پښتونخوا هم ته نه دی بچ بلوچستان هم ته نه دی بچ اخر څه وجه ده چې دغه علاقو کې دا بارانونه چې کیږي سیلاب ورسره راځي او دې کې زموږ هم څه کردار شته یا هر څه په کلایمیټ چینج باندې واچو او هر څه د قدرت ذمہواري ده په هغې باندې چول غواړي په دې به خبره کوو او دې وخت کې موږ سره د پېښور یونیورسټۍ جغرافي ډپارټمنټ اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سمیع الله صاحب د سکایپ د لارې موجود دی او ای کافي دغه چې کوم زموږ اربن ډیولپمنټ کیږي په دې باندې ریسرچ هم کړی دی ډاکټر صاحب شکریہ دا راته ډاکټر صاحب چې یو خو دا خبر راځي چې کلیوالې علاقې دي هلته به باران کیږي نو کچا کورونه به راغورځېږي خاریه ده نو هلته به اربن فلډینګ راځي نو کوم ځای محفوظه دی او دا تباهي چې کومه راځي د هغې ذموار مونږه بطور انسان څومره یو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو خبره بالکل ټیک ده ځکه چې پاکستان کې اورال تاسو ګورئ که نه نو موږ سره د باران دوه ذریعې دي په پاکستان کې چې کوم باران کې یو د وینټر والا دی یو سمر والا دی نو وینټر والا باندې که تاسو ګورئ نو هغه لږ شانتې ان د فارم اف ډریزل وي لکه ډېر تیز نه وي جی سر نو هغې نه تاسو که ګورئ چونکې باران سلو انګریجولي کېږي نو هغه زیاتتر د هغې پرکولیشن لاندې ځمکه کې کېږي او هغه فلډینګ نه جوړوي بیا بل موږ سره چې کوم اهم سورس دی د باران هغه مونسون دی او مونسون یو داسې سورس دی چې دا نن سبا نه دا تقریبا چې کله نه پاکستان جوړ دی پاکستان جوړېدو نه ډېر مخکې دا الریډي نون پیریډ دی ټولو حکومتونو ته هم پته ده ټولو عوامو ته پته ده چې پښتو کې موږ په شکال وو په شکال بارانونه کېږي هر کال کېږي بعض کلونو کې دا زیات شي بعض کلونو کې دا کم شي خو پکار ده چې مونږ ایز ا نیشن ایز ا ګورنمنټ مونږ دې ته تیار یو چې یاره په مونسون کې به داسې قسم بارانونه کېږي چې هغې دپاره مونږ ایډوانس قسم منصوبه بندي کړې وي لکه سږ کال تاسو ګورئ که نه پاکستان میټرولوجیکل ډپارټمنټ الریډي ایشو کړی و خپل د هغې بیان چې سږ به مونسون پیریډ کې چې کوم دی باران د نارمل نه لږ زیات کېږي نو د دې وجې نه پکار ده چې مونږ دې نه مخکې نه تیاري کړې وې اسپیشلی تاسو وګورئ که نه زمونږ په دې اربن ایریاز کې هلته پکې مسله دا شي چې کوم زمونږ ډرینز دي هغه زیاتتر چاک وي ډېر زیات پکې ګند مونږ لړه کړي لکه دا صرف د حکومت ذمواري هم نه ده لکه حکومت خو دا ډرینز جوړ کړي دي او د هغې صفایي ذمواري د هغې ده خو دې سره زموږ د عوام هم دا فرض جوړیږي چې کوم مونږ د پلاستیک شو یا داسې نور څیزونه شو هغه ټول ګند مونږ راواخلو په نالی کې ورولو لکه دا سوچ نشته دی که سبا باران شو څه شی شو نو هغه چې کوم دا نالی وي که نه ډرینز اسپیشلی دا نارملی د دې کې اوبه کمې وي یوز دونه زیات استعمال کې نه وي خو لا جوړ شوي دی دپاره چې کله کوم وخت دا ډېر باران راشي نو دا اکاموډیټ کولی شي نو زمونږ چې کوم دا مین ډرینز دي په پېښور سټي کې یا نور سټیز کې هغه دومره کیپیسټي د هغې شته دی چې دا واټر هغې اکاموډیټ کولی شي خو که د هغې صفایي په وخت باندې کېږي یا په هغې کې مونږ ګند نه ورولو نو په اربن ایریاز کې بیا لږ شانتې مسله دا شي
چونکه زمونږ اربن ایریاز چې کوم دي هغې کې بلډینګ ډېر زیات دي لکه تاسو ګورئ که نه ټول کنکریټ جنګل جوړ شوي دی نه ګیر چاپېره یو طرف ته روډ جوړ شوي خلکو کورونه جوړ کړي انسټیټیوشن جوړ شوي هسې جوړ شوي نو ډېر کم ایریا پکې داسې وي چې په هغې کې باران کېږي او هغه پرکولیټ کېږي. ګوره د دې یو نقصان خو دا شي چې مونږ لږ شان د باران وشي نو هغه بیا چونکې سیپیج لاندې نه کېږي نو د هغې مونږ اربن فلډ په صورت کې مونږ کړی شي نو کورونو ته هم اوبه ننوځي دوکانونو ته هم کاروبار هم د خلکو خراب وي خلکو نقصان به یو طرف ته بل طرف ته د هغې نه غټ نقصان دا وشي چونکې هغه اوبه په سرفیس باندې د پاسه روانې شي او هغه لاندې انډرګراوند واټر ریچارج نه کړي نو هغې سره زموږ چې کوم انډرګراوند واټر دی ایکویفر دی هغه هم ډاون کېږي روانېږي لکه د بارانونو یو غټ فایده دی که په رورل ایریاز کې باران کېږي نو هلته زیاتر ایریاز موږ سره انسیلډ ده یعنی هغه کچه ځمکه ده نو په هغې کې چې باران کېږي ډنډونه جوړېږي هسې شی جوړېږي نو هغه سلولي اینډ ګریجولي لاندې زموږ ایکویفر چې کوم دی سره ریچارج کېږي مونسون چې کوم دی په ټول پاکستان کې د ایکویفر ریچارج کولو یو ډېر ښه سورس دی الریډي لکه اوور د ایرز چې کوم زموږ د ایکویفر دی هغه هم دې سره زیاتر چارج کیږي خو اربن ایریاز کې بیا مسله دا ده زموږ ټاون پلانینګ داسې شوی دی چې اوپن سپیسز چې کوم وو تقریبا په سیټیز کې تاسو ګورئ تقریبا ختم شوي دي که تاسو پېښور کې وګورئ نو د کینټمنټ نه بهر که تاسو وځئ که نه نو کینټمنټ ایریاز کې الریډي چونکې هغه اربن چې کوم اوپن سپیسز دي هغه بای لا هغې اوپن پرېښي دي ادروایز که تاسو مین سیټیز ته لاړ شئ یا سراونډینګز ته لاړ شئ نو اربن چې کوم اوپن سپیسز موږ تقریبا ختم کړي دي لږ ډېر که تاسو وګورئ شاهي باغ شو یا وزیر باغ لږ ایریاز پکې ادروایز شته دی هغې نه علاوه زیاتر مونږ ایریا چې کوم ده سیډ کړی ده نو هغې د وجې نه لږ باران مونږ سره په سیټي ایریا کې زیات سمیع الله صاحب نو مونږ همدغه مطالبه کوو خپل ایم پی اے نه خپل بلدیاتي نماینده نه چې زما لاره ماله پخې چې دلته بالکل دوړه نه ښکاري او دا ځای بالکل ماته کنکریټ وي نو آیا چې کله ایم پی اے هغه ډپارټمنټ متعلقه ډپارټمنټ ته وایي لوکل ګورنمنټ ته وایي یا سی این ډبلیو ته وایي سړک جوړوي هغه لاره پخوي نو هغه انجینیر هم دی نه خبر نی چې دا ځای خو کچه پرېښودل پکار دي اصل کې لارې د پخې لارو کې څه نقصان نشته دی خو لکه مثلا تاسو زموږ کنټینیوس ډیولپمنټ دی که نه کورونه سلسله شروع شي نو تاسو ګورئ په کیلومیټرو پکې بیا اوپن سپیس نی بالکل دا که تاسو ګورئ که نه زموږ چې کوم 1986 کې سټرکچر پلان تیار شوی هغه ډېر ښکلی ډېر مزیدار پلان و په هغې کې الریډي 11 لوکل پلان ایریاز ډیزیګنیټ شوي وو او دغه کې ورسره منځ کې اوپن سپیسز ډیزیګنیټ شوي وو چې دغه ځای کې به تاسو ډیولپمنټ نه کوئ اوس چونکې هغه زموږ سټرکچر پلان باندې عمل درآمد ونه شو لکه هغې ایون کیبینټ اپروو نه کړو د هغې د وجې نه چې کم ایریاز هغې ډکلیئر کړي چې دا به اوپن سپیسز وي نو هغه ټول بلټ اپ کې کنورټ شو بل زموږ یو غټه مسله دا ده چې اربن ایګریکلچر چې کوم دی تاسو ګورئ په ډیولپډ کنټریز کې دا اٹ از کنسیډرډ ایز پارٹ اف اربن پلان لکه تاسو ګورئ که نه اربن ایریاز کې مونږ ایګریکلچر یوز چې کوم دی دا یو اربن یوز دی ته مونږ نه وایو چې کله تاسو اربن ایګریکلچر ایز ان اربن یوز ډکلیئر کوئ نو د هغې فایده به سي چې ایګریکلچر لینډ باندې تاسو بیا ډیولپمنټ نه شي کولی پاکستان کې الریډي سیکشن 4 بعض اوقات ولګي خو داسې څه ډېر زیات افیکټیو میجرز نه دي چې کله ته ایګریکلچر یو اربن لینډ یوز کنسیډر کې او هغې دپاره سپیسیفک ایریا ډیزیګنیټ کې نو یو خو به تا ته فرش فروټس فرش فوډ میلاویږي ستا دغه ته سټیزن ستا او بل طرف ته دغه چې کوم دي که نه دغه یو داسې ځایونه به وي چې یو خو ستا انوایرمنټ دپاره ډېر ښه دی چې اکسیجن او پولوشن کنټرول دپاره او بل طرف ته چې کوم دی زموږ ایکویفر چې کوم دی د هغې د ریچارج کولو دپاره به یو ډېر ښه ذریعه وي او دغه چې کوم اربن فلډینګ موږ سره جوړېږي داسې کنټینیوس ډیولپمنټ به نه جوړېږي کنټینیوس فلو به د واټر نه کېږي نو دغه موږ سره به یو ایریا داسې وي چې هغې کې به اوبه اکاموډیټ کېږي او هغه به لاندې پرکولیټ کېږي ډاکټر صاحب دا راته یو ذکر وکړو دا مسله خو شته دا څه قسمه مسلې نور جوړولی شي موږ دپاره لکه دې وخت کې موږ د اربن فلډینګ ښکاري خو چې څومره دی آیا همدومره به وي یا دې کې نور شدت هم راتلی شي لکه داسې تاسو ګورئ که نه وخت سره سره چې کوم آبادي زیاتېږي د کورونو او د انفراسټرکچر ضرورت زیاتېږي نو ورسره چې کوم دا پاتې ځایونه دي لږ ډېر دغه باندې هم کار روان دی او ډیولپمنټ باندې ډېر ریپډلی روان دی نو هغې سره لکه اوس مثلا که تاسو پېښور وګورئ که نه نو تقریبا 2015 پورې د دې تقریبا 15% ایریا بلټ اپ وه
کتا 2020 ته ګورئ کنه نو هغه 15% نه انکریز شه 20% ته ورسېده نو چې کوم دا 15% ایریا وا هغه کې چې کوم باران مکیدو هغه به جذب کېدو نه هغه نه به اربن فلډ جوړېدو نو دا یو خاص انټنسټي وا اوس چې مثلا دا 20% ته ورسېدو زمونږ د ډیسټریکټ ایریا built up شو it means چې further 5% پکې نور اډ شو دا د چې کوم د urban flood مو سره راتلی شي دا به مو سره further enhance کیږي نو دې کې غټه مسله زمونږ دغه د چې کوم مونږ دا کنټینیوس ډیولپمنٹ دی دا مونږ سټاپ کو او دې کې کم از کم یو بفر زون ورته مونږ ورکو چې کوم مونږ ډرینز دي کنه هغه مونږه ډیولپ کو او خاص کر دا دبليو اس اس پی نن سبا خو ډیر اکټیو شوی دی ماشاءالله او دبليو اس اس پی چې کوم دی هغه دا باوند شي چې تاسو چې کوم دا ډرینز الریډي جوړ شوی دي چې تاسو دا اني ټایم سپیشلی خدا ډرین ډاکټر صاحب دې کې دا مسله هم د زموږ په خور سره چې زموار ډپارټمنټ یو نه دی مین چې کوم د وبولاري دي هغه اریګیشن سره دي دبليو اس اس پی سره خالي هغه شای کټه دا پاغه باندې تعمیرات دي هغه ضلعي انتظامیه لیګلایز کړی دي او صفائی نشي کوله دومره کنسټرکشن پای بشره شکریا سره موږ ټایم راک موږ سره وخت لګ کمې دي او دا ډیر زیات ډنس ټاپک دی بیا به دوباره تاسو ته درکو چې په خبرو کو چې په خور کې دا سم مسله ده صرف په پېښور خبره پکار ده چې په خور کې دننه ولې دا کنکریټ جنگل جوړ شوی دی څوک د ذمہوار دي د مونږه بلډینګ کنټرول پلان چې کوم دی هغه د وخت کې اربن چې کوم لینډ یوز اتھارټي دا هغه سکار کوي لګیا دا څوک دغه نقشو منظوري ور کوي خار کې دننه اخر دا کنسټرکشن باندې کنسټرکشن کیږي لګیا دی دومره اجازت څوک ور کوي لګیا دی اوس په کلا ملټي سټوري بلډینګز هم شروع شو نو دومره خلک باخر چرته ځایږي سپلان شتا یا صرف او صرف پیسې کټل دي او هر قسم دغه وي چې ډیولپمنٹ دی پرې چې کنسټرکشن کیږي کنسټرکشن کمپنی هی ارصدا یا دا مسلې هم قتل غواړي پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړه الله پامان